खालिस्तानी नैटवर्क उत्ते NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। NIA ਨੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋਨਸ ਉਰਫ ਜ਼ੋਰਾ ਤੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋਨਸ ਉਰਫ ਜ਼ੋਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। इन्हें नहीं अतवादी अर्शदीप डाला का एक करीबी दसिया जा रहा है। जोरा पंजाब दे विच हथियारां दी सप्लाई करन दे जोरा ते गंभीर इल्जाम हैं। इस तो इलावा पंजाब हरियाणा ते राजस्थान के 50 ठिकाणियां उत्ते रेड हुई है। उत्तराखंड दे विच भी रेड की गई। पंजाब दे विच 30 थावां उत्ते, राजस्थान दे विच 13 थावां उत्ते यह रेड हुई। हरियाणा दे विच 4 थावां उत्ते, उत्तराखंड दे विच 2 थावां उत्ते बकायदा NIA वालों छापेमारी की गई है। राजधानी दे विच भी इत्थे देखने को मिले। NIA दे वालों सर्च ऑपरेशन चलाया गया, छापेमारी की गई। दिल्ली NCR इलाके दे विच भी इत्थे NIA वालों रेड मारी गई है। उत्तराखंड UP विच भी इत्थे छापेमारी हुई है। एक कुछ तस्वीरां तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। सो लगातार NIA पूरी तरह दे नाल इन्हां गैंगस्टरां ते नकेल कसण दे मकसद दे नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ तिरंगे का अपमान किया गया, नारेबाजी की गई, वो बेहद ज़्यादा दुखद खबर सन। तो इन्हें सब विचकार एक होर अहम खबर जड़ियाँ NIA के वालों उस खबर तो बाद एक्शन जो लिया जा रहा है। पंजाब के 30 थावां उत्ते, राजस्थान के 13 थावां उत्ते छापेमारी की जा रही है। बठिंडा, फिरोजपुर, मानसा ते मोगा के छापेमारी हुई है। दिल्ली NCR, उत्तराखंड UP के भी छापेमारी की गई। जो भी उन्होंने पुछगिछ साथों की है, वो जो भी पुछगिछ की है, वो जो मैटर है वो असीं पहला ही पंजाब पुलिस दी हायर अथॉरिटियां दे ध्यान च लिया चुके। कोई दस्तावेज नहीं लैके गए, कुछ नहीं लैके गए, सिर्फ एक बेटे का फोन लैके गए। कोई साडे घर उन्होंने इतराजयोग चीज़ नहीं मिली है, ना कोई लिटरेचर मिले इतराजयोग, ना कोई होर किसी किस्म का। सिर्फ साडा एक लाइसेंसी वैपन सीगा, वो उन्होंने चैक किया, वो छड्ड गए सारा चैक। तो बिल्कुल कुछ तस्वीरें तो साझा की इस विचकार जो नज़र आया कि कुछ वड्डियां बरामदगियां तो नहीं हुई, ना कोई लिटरेचर इतों कोई वखवादी नाल संबंधित कोई लिटरेचर होवे, भारत विरोधी गतिविधियां नाल संबंधित कुछ समग्री होवे, अजिहा कुछ भी हालांकि बरामद नहीं होया है। NIA ने 6 सूबियां दे विच 50 थावां उत्ते छापेमारी की है। वख-वख थावां उत्ते अज ये छापेमारी हुई। करीब 50 ठिकाने सन। पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली NCR ते कई होर इलाकियां दे विच रेड हुई है। दरअसल खालिस्तानी ते नाली वखवादी अंसरां खिलाफ जिन्हां दे वल्लों भारत विरोधी गतिविधियां दे विच शामिल होने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिन्हां ते तां उन्हां खिलाफ एक्शन लैण दे मकसद दे नाल विदेश विभाग दे वल्लों, विदेश मंत्रालय दे वल्लों इत्थे हुकम जारी कीते गए। तां विदेश मंत्रालय दे वल्लों हुकम जारी करन दे बाद हुण NIA दे वल्लों वख-वख थावां ते रेड जारी हैं। खालिस्तानियां दे ठिकाणियां उत्ते भी छापेमारी हुई है। ये कुछ फिरोजपुर तो तस्वीरां में साझा कर रहे हैं। वख-वख इलाकों तो जो आईयां तस्वीरां ने उन्हां दे विचों भी तस्वीरां साझा कर रहे हैं। ये फिरोजपुर दे विचों भी आईयां ने जिथे NIA दे वल्लों रेड की गई। हालांकि ये रेड्स काफ़ी लंबे समय तक चलियां ने। हालांकि इस विचकार विच जानकारी इकट्ठी हो रही है कि बहुत ही वड्डी समग्री या फिर कुछ वखवादी भारत विरोधी समग्री बरामद कितों भी नहीं हुई है, पर जरूर इतने ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि ये भी दस दी कि फिरोजपुर के मुलजम जोनस उर्फ जोरा के घर छापा मारा गया, तो पुलिस ने जोनस उर्फ जोरा को भी गिरफ्तार किया। आतंकवादी अर्शदीप डाला का एक करीबी दसिया जा रहा है जोरा, जो पंजाब के हथियारों की सप्लाई करता है। इसके गंभीर इल्जाम लगे हुए हैं कि वख-वख कतलकांड मामले के इसके वालों भूमिका निभाई गई है। हथियार सप्लाई करने के इस जोरा के गंभीर इल्जाम ने। पंजाब, हरियाणा ते राजस्थान के 50 ठिकाने उत्ते रेड हुई है। पंजाब के 30 थावां उत्ते, राजस्थान के 13 थावां उत्ते रेड हुई है। हरियाणा के 4 थावां उत्ते, उत्तराखंड के 2 थावां उत्ते छापेमारी की गई। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੰਡ ਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਜੋਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੋਰਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਗਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਦੇ ਲੁੱਟੀ ਕੁੱਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਫਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਇੱਥੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਜ਼ਮ, ਗੌਰਵ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬਜ਼ਮ, ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਗਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਨਸਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਰਸ਼ ਦੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈ ਅਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਸ਼ ਦੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੱਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜਨ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਐਨਆਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਬੂਤ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਣ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਚਾਰਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੌਰਵ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਾਵਿਆ, ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਖਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ
ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਪਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। NIA ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਵੀ ਲਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੌਰਵ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? NIA ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜੋਰੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ NIA ਵੱਲੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੈਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡੱਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਜੋ ਪਿਕ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੈਪਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11 ਤੋਂ 12 ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ NIA ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ NIA ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਜ਼ਮ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ WhatsApp ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ NIA ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ 'ਚ ਵਾਈਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੈਕਸਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਕਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ NIA ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਸਮਾਨ 'ਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈ ਅਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ NIA ਸਿੱਧਾ ਹਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ NIA ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਆਕਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਮਿਤ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੁਮਿਤ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। NIA ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੈਟਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ? NIA ਦੀ ਰੇਡ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਦਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ
ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਂਗਣਾ ਦਾ ਵਾਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾ ਲਈਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਹਲਦਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ NIA ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਖੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੋਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੋ NIA ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਤਾਈਓ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਗੌਰਵ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਵ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੋਰੇ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ ਜੋ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ NIA ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਚੈਟ ਬਕਾਇਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਵੈਪਨਸ ਦੀਆਂ ਪਿਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੋਰਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕੀ ਹੈ NIA ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ NIA ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NIA ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ NIA ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਤਾਂ NIA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਮੇਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਫੋਨ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ। ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੋਈ।